Today we will start from chapter 3, production possibilities. লাস্ট ক্লাসে আমরা এই বিষয়ে একটা গ্রাফের আকারে প্রোডাকশন পসিবিলিটিস এবং এটা কিভাবে একটা দেশের অর্থনীতি এবং কনজাম্পশন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, অ্যাট দ্য সেম টাইম ট্রেড এবং স্পেশালাইজেশনে হেল্প করে, সেটাও আমরা দেখেছিলাম। সো আজকে আমরা বেশি বাড়াবো না, প্রোডাকশন পসিবিলিটিস সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। প্রোডাকশন পসিবিলিটিস বেসিক্যালি দ্য possibility of producing more than one product in different frontiers of production. Frontiers means different location or different point. Suppose you can produce using your resources. Suppose your resource may be your human resources or your land or your any types of capital. You can produce 100 metric ton rice and 150 metric ton wheat using your resources, either rice or wheat. But if you produce in different combination, you may sacrifice any of the quantity of producing rice or wheat. Suppose you want to use any specific amount of land for producing rice, then you can produce some specific amount of wheat. In that way, you will sacrifice production of rice to produce, suppose 50 metric ton wheat, and this will generate extra 30 metric ton equal amount of rice. And when a country get a specialization in producing any product, a specialization means in which area I have expertise. আপনি সাপোজ রাইস উৎপাদনে অথবা ধান উৎপাদনে এক্সপার্টাইজ হলে তখন আপনি সেই প্রোডাক্ট উৎপাদন করবেন, সেটা আমরা কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ এই সেকশনে আমরা দেখব, এবং অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ সেখানে আমরা দেখব। সো প্রোডাকশন পসিবিলিটিস বেসিক্যালি দ্য পসিবিলিটি অফ প্রডিউসিং more than one product in different frontiers of production. I will not go for any curve or any kinds of explanation because I have completed in the earlier classes. Then specialization and trade. Specialization, suppose you can produce rice or wheat, or you can manufacture any kinds of RMG product or pharmaceutical product. In case of production, that means when you create utility for any existing resources, then you will use production. Sorry, we will use specialization. We will use specialization when we will find any facilities or any advantage of producing any kind of product. It may be pharmaceutical, RMG product, rice, wheat. And when we will achieve our specialization, we will involve in international trade. Trade means international trade or local trade. Suppose for example, if you produce huge amount of rice in Noakhali, you can easily trade the surplus amount of rice in Dhaka city. That will definitely generate some money for the poor people. In that way, the people living in Dhaka, they will provide some production facilities or some consumer goods, like you will get toothpaste, or you will get some consumer product like oil, soap. They cannot produce. That means Noakhali, people living in Noakhali cannot produce that kinds of product. That's why they will receive goods from Dhaka city, selling their goods to the people living in Dhaka. In that way, two areas people will achieve specialization. And আমরা যদি বাংলা এটাকে এক্সপ্লেইন করি, সেটা হচ্ছে স্পেশালাইজেশন হচ্ছে আপনি কোন বিষয় উৎপাদনে পারদর্শী, আপনি কোন বিষয় খুব ভালো সেটা আপনি উৎপাদন করবেন। উৎপাদন করার পরে অবশিষ্ট উৎপাদন করার পর যেটা আপনার সারপ্লাস থাকবে, দ্যাট মিনস উদ্ভিদ প্রোডাক্ট যেটা থাকবে, সেটা যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে বিক্রি করাই হচ্ছে ট্রেড। এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডও হতে পারে, ইউ ক্যান ইনভলভ ইন লোকাল ট্রেড।
যখন একটা দেশের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়, দেশ যখন তার উদ্বৃত্ত প্রোডাক্ট উৎপাদন করে তখন অন্য দেশে বিক্রি করে থাকে। যেমন আরএমজি কিংবা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি তাদের উৎপাদিত প্রোডাক্ট দেশের চাহিদা পূরণ করার পর বিশ্বের বাজারে বিক্রি করে থাকে, সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড। But in case of local trade, suppose in the rural area, you'll find so many people involved in producing rice and any types of agricultural product, uh, for example, vegetables or any kinds of product. But those products are necessary for those people at a time, and in that way they trade the product to the city people and they also receive money necessary for their life. এভাবে একটা লোকাল ট্রেডও হতে পারে। যেমন আপনি রাজশাহী অঞ্চলে দেখবেন তারা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি উৎপাদন করে, কিন্তু এটা ঢাকা কিংবা বড় বড় সিটিতে তারা বিক্রি করে তাদের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সিটি পিপলে দেখা যাবে তাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, কিন্তু এই যে পরিমাণ প্রোডাক্ট খাওয়া দাওয়ার জন্য যাদের যে সবজি দরকার কিংবা অন্য খাদ্যশস্য দরকার, এটা ক্রয় করে থাকে লোকাল এরিয়া থেকে। এভাবে তারা স্পেশালাইজেশন এবং ট্রেডের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে। স্যার, আমরা কি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে কি স্যার এক্সপোর্টিং প্রোডাক্ট বলতে পারি না স্যার? ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। এটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের মাধ্যমে হয়ে থাকে, ফ্রাঞ্চাইজিং এর মাধ্যমে হয়ে থাকে, লাইসেন্সিং এর মাধ্যমেও হয়ে থাকে। এখন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের ক্ষেত্রে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটাই মূলত প্রধান দেখা হয়। এছাড়া আপনার ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিংও হয়ে থাকে। সাপোজ আপনি মনে করেন আপনার দেশে পেজের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, এখন আপনি একজন বিজনেসম্যান, আপনি যখন পেজের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ইন্ডিয়া থেকে পেঁয়াজ ইম্পোর্ট করবেন, দেন ইট ইজ কল্ড ইম্পোর্টিং। কিন্তু আপনি যখন মিনিমাম, দ্যাট মিনস আপনাকে মিনিমাম $10,000, সাপোজ ফর এক্সাম্পল এটা গভর্নমেন্ট রুলস করে দিয়েছে $10,000 নিচে কোনো এলসি ওপেন করা যাবে না, আপনি ইম্পোর্ট করতে গেলে অবশ্যই এলসি ওপেন করতে হবে, দেন ইট ইজ কল্ড ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং। এক্ষেত্রে দুইটা টার্ম আছে। এখন ট্রেড করে আপনি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বলতে পারেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এখন ট্রেডের ভিতর ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট দুইটা বিষয়ে চলে আসে, সেটা আমরা ট্রেড হিসেবে কাউন্ট করি। এখন আপনি যদি বলেন স্পেশালাইজেশন অ্যান্ড এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট, এটা সমস্যা নেই। ট্রেড বলতে তো আপনার পণ্যের আদান প্রদানই হয়ে থাকে, আর ট্রেড মূলত পণ্যের আদান প্রদান, অর্থের আদান প্রদান অথবা পণ্যের সাথে পণ্যের বিনিময় হয়ে থাকে, যেটা বার্টার ট্রেড নামে বলে। সো এটা নিয়ে আপনার সমস্যা নেই, এক্সপোর্ট কিংবা ইম্পোর্ট বলেন, ইটস ফাইন। আমরা লাস্টের টপিকগুলো একটু ডিটেল ডিসকাশন করবো, এগুলো জাস্ট থিওরি টপিক, লাস্ট একটু ম্যাথমেটিক্যাল আছে, এটা আমরা একটু ডিটেল দেখব। এক্সপানশন অফ কনজাম্পশন উইথ ট্রেড, এটা আমরা একটু লাস্টের দিকে দেখব। কনজাম্পশন কিভাবে বৃদ্ধি করা হয় আপনারা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন। আপনারা যখন একটু সাপোজ ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন গম উৎপাদনে খুব পারদর্শী আর এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো দেশ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি পারদর্শী, যেমন মায়ানমার কিংবা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি ধান উৎপাদিত হয়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু গমও খেয়ে থাকে। এখন বাংলাদেশের মানুষ যদি শুধু ধান উৎপাদন করে, সেটা যদি ট্রেডের সাথে জড়িত না হয়, তারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানই কনজিউম করবে। কিন্তু তারা যদি ট্রেডে ইনভলভ হয়, যাদের রাইস খাওয়ার প্রবণতা আছে, সাপোজ মিডল ইস্ট কিংবা ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, ওইসব দেশে তারা ধান রপ্তানি করবে, সেক্ষেত্রে ওই দেশের মানুষও তাদের কনজাম্পশন বৃদ্ধি করতে পারবে। কারণ হচ্ছে তাদের উদ্বৃত্ত প্রোডাক্ট বাংলাদেশ কিংবা মায়ানমারে বিক্রির মাধ্যমে তারা যে অর্থ উপার্জন করবে, একই সাথে তারা কম দামে বেশি প্রোডাক্ট কনজিউম করতে হবে। এখন কিছু মানুষ আছে তাদের অবশ্যই রুটি খেতে হবে, বিকজ অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস অর বিভিন্ন ধরনের ইলনেসের কারণে তারা এই প্রোডাক্ট কনজিউম করতে বাধ্য হয়। এই জন্য কনজাম্পশন ট্রেডের মাধ্যমে এক্সপানশন হয়ে থাকে। এটা আমরা একটি এক্সাম্পল দিয়ে আজকের ক্লাসের লাস্টের দিকে এই বিষয়টা দেখবো। দেন হচ্ছে ফোর্সেস অফ স্পেশালাইজেশন। ফোর্স মানে কি আপনি এখানে বলতে পারেন? ফোর্স মানে কি? How do you understand by the word force? ফোর্স বলতে বোঝানো হচ্ছে এটা কি আপনাকে বাধ্য করে, শক্তি, কোন শক্তি আপনাকে স্পেশালাইজেশনে বাধ্য করে। এখন ফোর্সেস এর ভিতর 1 নম্বর ফোর্স হচ্ছে অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ।
নাম্বার 2 হচ্ছে অপরচুনিটি কস্ট, যেটা আমরা প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার্স এর লাস্টের ক্লাসগুলোতেও দেখেছিলাম, আমরা একটু ডিসকাসও করেছি। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। আপনারা পড়ে থাকবেন ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস এ, আই ডোন্ট নো। অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দ্য অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস এ প্রোডাক্ট ইউজিং ফিউয়ার রিসোর্সেস দেন অ্যানাদার প্রডিউসার। এখানে অ্যানাদার প্রডিউসার বলতে বোঝানো হচ্ছে অ্যানাদার কান্ট্রিও হতে পারে, অ্যানাদার ইনস্টিটিউশনও হতে পারে, অন্য প্রডিউসার উইদিন দ্য টেরিটরি অফ ইউর কান্ট্রিও হতে পারে। সাপোজ বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলা প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয় দুইটা মৌসুমে। এখন যদি আপনি সেটাকে কম্পেয়ার করেন রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, তাদের কাছে তো ওই ধান উৎপাদন করা সম্ভব নয় ইউজিং দ্য ফিউয়ার রিসোর্সেস। সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তাদের জন্য অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। এট দ্য সেম টাইম জুম চাষ পদ্ধতিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এইসব এলাকায় চাষাবাদ করে থাকে। এখন তারা যে শস্য উৎপাদন করে সেটাও আবার নোয়াখালীতে পানি লবণাক্ত থাকার কারণেও যতই রিসোর্স ইউজ করা হোক না কেন তাদের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আর এই যে অসম্ভবতা একজনের সম্ভাব্যতা, এটাকেই বলা হয় অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। এর সাথে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের একটু রিলেটেড আছে, এটা একটু পরে বলবো। সো তাহলে অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমি কোন প্রোডাক্ট অন্য সবার থেকে, সাপোজ আপনাদের ক্লাসে বাইজিৎ আছে, বাইজিৎ কোনো কাজ খুব কম, সবচেয়ে কম রিসোর্স ইউজ করে উৎপাদন করতে পারলে সেটা হচ্ছে তার জন্য অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। দ্যাট মিনস এক্ষেত্রে বাইজুদের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সে কম রিসোর্স ইউজ করতেছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম সে বেশি পরিমাণ প্রোডাক্ট উৎপাদন করতেছে অন্য সবার থেকে, এটাই হচ্ছে তার জন্য অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে আমরা যেটা বলি দুইটা প্রোডাক্টের মধ্যে কম্পারিজন করে আমরা দেখব একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা কি পরিমাণ অন্য প্রোডাক্টের উৎপাদন লস করতে হয়, সেটাই হচ্ছে আপনার জন্য comparative advantage. So absolute advantage আমরা দেখলাম হচ্ছে ability to produce a goods using fewer inputs, that means fewer resources than any other producer. আপনার যে কোনো ধরনের যতগুলো প্রোডিউসার আছে তাদের ভিতরে সবার রিসোর্স ইউজ করে যে পরিমাণ প্রোডাক্ট উৎপাদন করা সম্ভব হয় সবার থেকে কম রিসোর্স ইউজ করে প্রোডাক্ট উৎপাদন করাই হচ্ছে, যে কোনো একটি প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হচ্ছে ওই প্রোডাক্ট উৎপাদনে আপনার অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড অপরচুনিটি কস্ট দেন যেটা আসে অপরচুনিটি কস্ট দেন হচ্ছে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে আপনি দুইটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারেন অথবা তিনটা, তার ভিতরে একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন যদি আপনি করতে যান অথবা বাড়িয়ে দিতে চান তাহলে আরেকটা প্রোডাক্ট বা আরো একাধিক প্রোডাক্টের উৎপাদন কি পরিমাণ ছেড়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ওই ছেড়ে দেওয়াটাই হচ্ছে আপনার জন্য অপরচুনিটি কস্ট। দেন হচ্ছে তাহলে আপনাদের অ্যাবসোলিউট হচ্ছে আমি কি প্রোডাক্ট সবচেয়ে ভালো উৎপাদন করতে পারি কম রিসোর্সে। অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে আপনি কি পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করতেছেন আর একটা প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য, সেটা হচ্ছে আপনার জন্য অপরচুনিটি কস্ট। দেন হচ্ছে আপনার জন্য কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। এখানে আবার অপরচুনিটি কস্টের ফ্যাক্টর গুলো চলে আসে। কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ability of a producer to produce any product at a lower opportunity cost than another producer. Suppose সাইদ এবং আপনাদের বাইজিৎ দুইজনেই ধান এবং গম উৎপাদনে খুব ভালো পারদর্শী, তাদের প্রচুর পরিমাণে 100 বিঘা করে জমি আছে। এখন সাইদ উৎপাদন করতে পারে সাপোজ 100 মেট্রিক টন রাইস এবং 150 মেট্রিক টন গম, আবার বাইজিদও ঠিক একই হারে 100 মেট্রিক টন ধান এবং 150 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু যখন তারা কম্বিনেশনে উৎপাদন করে বাইজিদ যদি 80 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করে সে 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে পারে, আবার সে যদি 50 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করে সে 100 মেট্রিক টন
গম উৎপাদন করতে পারে, তাহলে সেটা হচ্ছে তার জন্য। কিন্তু বায়োজিটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সে যখন রাইস এবং গমের কম্বিনেশন, সে 80 মেট্রিক টন রাইস যখন উৎপাদন করে, সে 50 না পেরে 40 কিংবা 30 কিংবা 35 মেট্রিক টন, সামহাও 50-এর নিচে পারে। সেটা হচ্ছে তার অপরচুনিটি কস্ট। আবার একইভাবে সে যদি 50 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করে, সে 100 মেট্রিক টন পায় না, তার নিচে কোথাও সে অবস্থান করে, তাহলে লোয়ার অপরচুনিটি কস্ট কে পাচ্ছে? অবশ্যই সাইড পাচ্ছে, কারণ হচ্ছে তার স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে কম। যখন সে স্যাক্রিফাইস করতেছে গম উৎপাদন, সে বেশি উৎপাদন করতে পারতেছে, লোয়ার অপরচুনিটি হচ্ছে, তার জন্য বেশি সুবিধা হচ্ছে। বাইজিদ ক্লিয়ার এটা? বাইজিদ কিংবা সাইদ? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, ক্লিয়ার হলে ওকে। পরীক্ষা হলে কিন্তু এটা জাস্ট এটা যদি আরেকবার বলতেন ভালো হতো স্যার। আচ্ছা, অফকোর্স, একবার অনেকবার বলবো। বাইজিদ এবং সাইদ, এখন একটু আগেরবার বাইজিদকে কমাই দিয়েছিলাম, এবার সাইদকে কমাই দিই। কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, বাইজিদ এবং সাইদ দুইজনের 100 মেট্রিক টন, দুইজনই 100 মেট্রিক টন রাইস এবং 150 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে পারে, যে কোনো একটা উৎপাদন করতে পারে। তাদের যে এক্সিস্টিং রিসোর্স বলতে এখানে আমরা ল্যান্ড হিসেবে কাউন্ট করি, যে কোনো একটা রিসোর্স নিই, অথবা আপনার ক্যাপিটালও হতে পারে, অথবা আপনাদের হিউম্যান রিসোর্সও হতে পারে, ইট ক্যান বি এনিথিং। এখন বাইজিদ যখন 80 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করে, সে ঠিক ওই সময় 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে পারে। সেখানে তার স্যাক্রিফাইস হচ্ছে 20 মেট্রিক টন রাইস এবং 50 মেট্রিক টন, তার বিনিময়ে সে গম উৎপাদন করতে পারে। ঠিক একইভাবে সাইদ যখন 80 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করলো, তার এক্সিস্টিং রিসোর্স আছে, সেটা ইউজ করে সে সাপোজ 40 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে, তাহলে কে বেনিফিটেড, সাইদ না বাইজিদ? অফকোর্স বাইজিদ, কারণ সে 20 মেট্রিক টন রাইস স্যাক্রিফাইস করেছে, বাট হি ইজ গেইনিং 50 মেট্রিক টন গম। কিন্তু সাইড পাচ্ছে 20 মেট্রিক টন স্যাক্রিফাইস করে 40 মেট্রিক টন গম। কিন্তু আমরা এটা অন্যভাবেও বলতে পারি, সাপোজ বাইজিদ 80 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করলো এবং 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করেছে একই রিসোর্স ইউজ করে, কিন্তু সাইদকে 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে গিয়ে সে স্যাক্রিফাইস 30 মেট্রিক টন রাইস। দ্যাট মিনস যখন ওই একই রিসোর্স ইউজ করে সাইদ উৎপাদন করে, সে 70 মেট্রিক টন রাইস এবং 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে পারে। তাহলে তার কার স্যাক্রিফাইস বেশি? অবশ্যই সাইদের স্যাক্রিফাইস বেশি, এবং লোয়ার অপরচুনিটি কস্ট কে পাচ্ছে? বাইজি। সে ম্যাক্সিমাম উৎপাদন পারতেছে। এখানে তার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজটা বাইজিদ পাচ্ছে। এদিক আর ওদিক যে কোনো একটা দিকে আপনার একটু ভারসাম্য দিবেন, তাহলে আপনার এক্সপ্লানেশন ক্লিয়ার হবে। এখন যখন একটা দেশ, সাপোজ বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া, দুটো দেশের ভৌগোলিক অবস্থান মোর অর লেস সেম, এখন দুটো দেশ একইভাবে উৎপাদন করতে হয়। সাপোজ বাংলাদেশ যখন 70 মেট্রিক টন অথবা 80 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করলো, 100 মেট্রিক টনের জায়গায় বাংলাদেশ 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে পারে। ঠিক একই সময়ে ইন্ডিয়া যখন 50 মেট্রিক টন একই জমি ইউজ করতে যায়, গম উৎপাদন করতে যায়, ঠিক তখন ইন্ডিয়া 70 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। And the amount of product produced at lower opportunity cost is achieved by Bangladesh, because Bangladesh is sacrificing 20 metric ton rice to get 50 metric ton weight, কিন্তু ইন্ডিয়া স্যাক্রিফাইস করতেছে 30 metric ton rice. So comparative advantage is receiving by Bangladesh. তাহলে আমরা তিনটা বিষয় দেখলাম: কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, অপরচুনিটি কস্ট অ্যান্ড অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনাদের এখানে যতজন স্টুডেন্ট আছে তাদের ভিতরে সবচেয়ে কম রিসোর্স ইউজ করে একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারে, যে সে হচ্ছে তার ওইটাই অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। সে অন্য কোনো প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারে না কম রিসোর্স ইউজ করে, সবার থেকে কম রিসোর্স ইউজ করে। সাপোজ এখানে সাইমা আমিন আছে, সে সাপোজ আপনাদের ভিতরে সবার ভিতরে তার একটা নির্দিষ্ট জমি আছে, সেটা সে যদি ইনভেস্ট করে, ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করে, সে সবার থেকে কম রিসোর্স ইউজ করে। দ্যাট মিনস হিউম্যান রিসোর্স কিংবা ক্যাপিটাল সবচেয়ে কম দরকার হয়, সে
ওইভাবে সর্বোচ্চ কম খরচে কোনো নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে হয়। সাপোজ আপনার টার্গেট হচ্ছে 1000 মেট্রিক টন রাইস, এটা সবচেয়ে কম খরচে সাইমা আমিন উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু অন্য সবার তার থেকে বেশি দরকার। যেমন সাইমা আমিনের 100 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন করতে অথবা 1000 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদনে তার 1 লক্ষ টাকা খরচ হয়, কিন্তু অন্য সবার 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 এরকম সবার কোনো না কোনোভাবে খরচ হয়। তাহলে সাইমা আমিন is receiving absolute advantage and any other person is not receiving that advantage. এটা সাপোজ বাইজিৎ যখন গম উৎপাদন করতে যাবে, সে যদি সেই গম উৎপাদনে সবার থেকে কম খরচ উৎপাদন করে, সেটা তার জন্য অ্যাবসোলিউট অ্যাডভান্টেজ। দেন অপরচুনিটি কস্ট আপনারা বুঝলেন, একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে গিয়ে আমার কি পরিমাণ অন্য প্রোডাক্ট উৎপাদনের সুযোগ হারাতে হবে, দিস ইজ অপরচুনিটি কস্ট। অ্যান্ড কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনি দুইটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করবেন, কার থেকে কোন পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে আপনার সাপোজ বাইজিদের কি পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে এন্ড সাইদের কি পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করতে হবে, এবং স্যাক্রিফাইসের রেশিওটাই হচ্ছে আপনার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আশা করি ক্লিয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ। দেন আপনাদের টপিক হচ্ছে প্রাইস অফ দ্য comparative advantage and trade, process of specialization, comparative advantage and trade। এখন সাইদ এবং বাইজিদ দুইজনই হচ্ছে আপনাদের কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের আন্ডারে পড়ে গেছে। সাইদ যখন 30 মেট্রিক টন রাইস উৎপাদন স্টপ করে, সে 50 মেট্রিক টন গম উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু বাইজিদ 20 মেট্রিক টন স্যাক্রিফাইস করলে তার পক্ষে 50 মেট্রিক টন উৎপাদন করা সম্ভব। এখন বাইজিদ এবং সাইদের মধ্যে ট্রেড হবে, যে যে বিষয় উৎপাদনে পারদর্শী তারা সেই প্রোডাক্ট বেশি করে উৎপাদন করবে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পাদন করবে। কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজের সাথে ট্রেডের সম্পর্কটাই এরকম। এখন বাইজিদ গম উৎপাদনে বেশি পারদর্শী, সে বেশি করে গম উৎপাদন করবে এবং সাইদের সাথে ট্রেডে ইনভলভ হবে, আর সাইদ বেশি করে ধান উৎপাদন করবে এবং বাইজিদের সাথে ধান বিনিময় করবে অর্থের বিনিময়, নট ফ্রি, কারণ এখন বার্টার ট্রেড সিস্টেম নেই। দেশের ভিতর হলে আপনার ফ্রি বার্টার করতে পারেন, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল করতে গেলেই আপনাকে বার্টার ট্রেড ব্রেক করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই এলসি ওপেন করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই comparative advantage leads to local and international trade with the excess amount of product and services. আপনাদের ভিডিও আপলোড করে দিব ক্লাস শেষে, সো কেউ যদি একটু স্কিপ করে যান প্রশ্ন করতে পারেন অথবা পরে দেখে নেবেন, সো নো প্রবলেম। প্রাইস অফ দ্য ট্রেড। এখন বাণিজ্যের মূল্য কি? মূল্য বলতে কি বোঝায়, বাজেট বলতে পারেন অথবা সাইদ? স্যার, বাণিজ্যের মূল্য যে মানে পুরো একটা প্রোডাক্ট, একটা পুরো মার্কেটের মধ্যে যে একটা প্রোডাক্টের ভ্যালু কিরকম হবে সেটা সম্পূর্ণ বাজারের উপর, বাজার ব্যবস্থার উপর ডিপেন্ড করে, ডিমান্ডের উপর ডিপেন্ড করে একটা এই ভ্যালু কালেক্ট হবে, এটা না স্যার? ক্লোজ টু, থ্যাংক ইউ, অনেক ক্লোজ গেছেন। মানে ট্রেডের মাধ্যমে দুইটা পার্টি উপকৃত হয়। এটা কিভাবে হয়? যখন আপনার মধ্যে এবং বাজিদের মধ্যে ট্রেড সম্পাদিত হবে, আপনি চুক্তি করবেন সাইদের সাথে যে আমি বেশি করে গম উৎপাদন করব এবং সাইদ বেশি করে ধান উৎপাদন করবে। যখন তারা দুই দেশের মধ্যে ধান এবং গম উৎপাদন করবে বেশি করে, তখন তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী তারা তাদের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবে। এবং এটা অনেক সময় দেখা যায় যে চুক্তি হয়ে থাকে দুইটা পার্টির মধ্যে, যেমন লোকাল এরিয়ার পার্টিতে দেখা যায় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আপনারা পণ্য সরবরাহ করবেন, এই দামে আমরা কিনে নেব, আপনি এখানে সরবরাহ করেন, আমরা সব ধরনের খরচ বিয়োগ করবো, সেটা হচ্ছে অন্য জিনিস। ট্রেড হচ্ছে আপনার যখন কোনো প্রোডাক্ট বেশি উৎপাদন করবেন এবং ওই উৎপাদিত পণ্য কোন প্রাইসে বিক্রি করবেন সেটা অপরচুনিটি কস্ট দ্বারা নির্ধারিত হবে। যেমন কি পরিমাণ আপনি স্যাক্রিফাইস করতেছেন এবং তার ভিত্তিতে আপনি কি পরিমাণ বেনিফিট হচ্ছে সেটা দ্বারাই আপনার ট্রেডের মূল্য নির্ধারিত হয়। সাপোজ বায়েজিদ স্যাক্রিফাইস করেছে 20 মেট্রিক টন
রাইস এবং 50 মেট্রিক টন সে গম পেয়েছে, তার স্যাক্রিফাইসের উপর ভিত্তি করে এই ট্রেডের মূল্য নির্ধারিত হয়। আপনি হঠাৎ করে যে নির্ধারণ করবেন ইকোনমিতে সেরকম নির্ধারিত হয় না। ওয়ার্ল্ড ট্রেডে যদিও বাংলাদেশে কোনো ধরনের থিওরি খুব খুব কম চলে, যেমন স্টক মার্কেটে কোনো থিওরি চলে না, লোকাল মার্কেটের কোনো থিওরি চলে না, এগুলো থিওরির সবগুলো বিপরীত মুখে চলে। যেমন বাংলাদেশে দেখা যায় কোনো অনুষ্ঠান কিংবা কোনো যেমন ঈদ উল ফিতর আসলে সবকিছুর দাম বেড়ে যায়, কিন্তু ওয়ার্ল্ডে যাবেন বড়দিন আসলে তারা সবকিছুর দাম কমে যায়। এটা তাদের থিওরি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যখন কোনো বিক্রি বেশি হবে তখন তারা দাম কমিয়ে দেয়। বাংলাদেশ হচ্ছে উল্টা, এই জন্য এখানে এই থিওরি গুলো একটু কম কাজ করে। সো একটা দেশে প্রোডাক্টের প্রাইস অথবা ট্রেডের মূল্য কি হবে, এটা অপরচুনিটি কস্ট দ্যাট ইজ স্যাক্রিফাইস কস্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটা হচ্ছে থিওরি অনুযায়ী, কিন্তু ট্রেডের মূল্য বেসিক্যালি নির্ধারিত হয় আপনার ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। এটা হচ্ছে অন্য থিওরি। সো প্রাইস অফ trade will be determine the amount of opportunity cost you sacrifice to produce any product. It will be the price of the trade. কি পরিমাণ আপনি স্যাক্রিফাইস করতেছেন, সাপোজ আপনি গম উৎপাদনে পারদর্শী, গম উৎপাদন করতেছেন এবং আপনার রাইস যতটুকু দরকার ততটুকুই ক্রয় করবেন গম বিক্রি করে। এটা দ্বারাই আপনাদের এই অপরচুনিটি কস্ট দ্বারাই আপনার ট্রেডের মূল্য নির্ধারিত হবে। দেন হচ্ছে মার্জিনাল এন্ড টোটাল ইউটিলিটি। মার্জিনাল ইউটিলিটি কি? মার্জিনাল হচ্ছে শেষ ইউনিট কনজিউম করে আমি যে পরিমাণ ইউটিলিটি পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে আমার জন্য মার্জিনাল ইউটিলিটি। তাহলে টোটাল কি? কে বলতে পারেন? সায়েদ টোটাল ইউটিলিটি কি বলতে পারেন? তো টোটাল ইউটিলিটি মানে হচ্ছে সবগুলা প্রোডাক্ট থেকে যে মোট উপযোগিতাটা পাওয়া যায় বা সুবিধা পাওয়া যায়, এটা না? মানে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সবগুলা প্রোডাক্ট দ্রব্য থেকে আমি টোটাল কত পেলাম? টোটাল ইউটিলিটি হচ্ছে আপনি যে পরিমাণ প্রোডাক্ট কনজিউম করবেন এবং কনজাম্পশন শেষে আপনি যে পরিমাণ টোটাল ইউটিলিটি পাবেন সেটাই হচ্ছে আপনার টোটাল ইউটিলিটি। দ্যাট মিন্স আপনি 5টা আম কনজিউম করছেন, 5টা আম খাওয়ার পরে আপনার যে পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছে সেটা হচ্ছে টোটাল ইউটিলিটি। টোটাল ইউটিলিটিকে অন্য ভাষায় স্যাটিসফ্যাকশনও বলা হয়, মেন্টালি মেজার করা হয়। এন্ড মার্জিনাল হচ্ছে আপনি শেষ, দ্যাট মিন্স একটাও আম খেতে পারেন, 5টাও খেতে পারেন, 10টাও খেতে পারেন। একটা যদি আম খাওয়া হয় তাহলে প্রথম নাম্বার ম্যাঙ্গো থেকে যে পরিমাণ আপনি ইউটিলিটি পাবেন, দিস ইজ কল্ড ইওর মার্জিনাল ইউটিলিটি। And when you will consume 5 or 10 number of mango, then the utility you will receive from consuming the 5th or 10th number of mango will be your marginal utility. এটা আমি আগের ক্লাসেও ডিসকাস করেছিলাম মেবি, আমার যতদূর মনে পড়ে। স্যার বলেছিলেন কিন্তু ভুলে গেছিলাম, এই কারণেই বলতে পারি। অনেকদিন ভুলে গেছেন, ব্যাপার না, ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক, মানুষ ভুলে যাবে। মানুষ বেঁচে থাকলে কি করে? মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়। আপনারা কি এগুলো পড়েছেন? মনির চৌধুরী কবর নাটকে আমরা ইন্টারমিডিয়েটে জি পড়েছি। স্যার, এই কথাটা আমি শুনেছি স্যার। ও আচ্ছা, শুনেছেন, তাহলে আপনাদের ছিল না, এই জন্য পড়া হয় না। তাহলে নইলে এত তাড়াতাড়ি তো এ ধরনের কথা বলার কথা না। সুজাউদ্দৌলা বলেছিলেন নজিবুদ্দৌলাকে, মানুষ বেঁচে থাকলে বদলায়, মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে আমরা বদলায়। আবার বলতে চাই, জি, বেঁচে থাকলে মানুষ বদলাবে, কারণ আপনি শিশুকালে একরকম ছিলেন, এখন আর একরকম আছে স্টুডেন্ট লাইফে। যখন আপনি জব লাইফে এন্ট্রি করবেন, দেন ইউ উইল ডেফিনেটলি বি চেঞ্জড। আপনার ড্রেস আপ, আপনার কথাবার্তা, আপনার অ্যাটিটিউড, এভরিথিং মাস্ট বি চেঞ্জ। এটা চেঞ্জ হতে বাধ্য, এটা ছাড়া আপনি চলতে পারবেন না, কারণ প্রত্যেকটা এনভায়রনমেন্টে আপনাকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হয়। এটা আপনি যখন ইউনিভার্সিটি টিচার হলে একরকম, আপনি কর্পোরেট জব করলে একরকম, আপনি যখন অন্য ওয়ার্ল্ডে জব করবেন তখন ভিন্ন রকম। যেমন বাংলাদেশে অনেক মানুষ আছে দুর্নীতি করে কানাডায় যায়, এটা বলা ঠিক না, কিন্তু যাওয়ার পরে তারা কিন্তু ঠিকই তাদের আদর্শে চলতে থাকে। সো এটা হচ্ছে মানুষ সিচুয়েশনের
পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এগুলো করে। যেমন আপনি দেখবেন অনেক বিসিএস ক্যাডার আছে বাংলাদেশে, প্রত্যেক বছর, অনেক না শত ম্যাক্সিমামই স্রোতে অনেকেই গা ভাসাতে বাধ্য হয়। কেন বাধ্য হয়? আপনার সিস্টেমটা ওরকম হয়ে গেছে, আপনাকে সিস্টেম চেঞ্জ করতে হবে। সিস্টেম চেঞ্জ না করলে আপনি কোনোদিনও কোনো কিছু ঠিক হবে। আপনি মানসিকভাবে যতই সুস্থ মস্তিষ্ক কিংবা নীতিবান হন না কেন, সিস্টেমটার মধ্যে আপনি পড়ে গেলে অনেক সময় আপনি বাধ্য হয়ে কিছু করতে বাধ্য হন। যেমন কোনো পুলিশই খারাপ না, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট খারাপ না, কোনো শিক্ষকই খারাপ না, সবাই তো নিষ্পাপ পৃথিবীতে আসে। তাহলে তার কেন এরকম হয়? পরিবেশ তাকে বাধ্য করে, অথবা সঙ্গ, অথবা সঠিক গাইডেন্সের অভাব, অথবা গাইডেন্সের ভুল, কোথাও অভাব থাকতে পারে, কোথাও ভুল থাকতে পারে, সবকিছু মিলিয়ে এগুলো হয়। ইট ডাজ নট ম্যাটার। সো কোথায় যেন ছিলাম, হারিয়ে গেলাম তো। ও আপনারা স্যার ভুলে গেছেন। মার্জিনাল এন্ড টোটাল ইউটিলিটি। আচ্ছা, আপনারা ভুলে গেছেন, এর ভিতর থেকে চলে আসলাম। মার্জিনাল হচ্ছে আপনি লাস্ট ইউনিট কনজাম্পশন থেকে যে পরিমাণে আপনি ইউটিলিটি পাবেন, দিস ইজ কল্ড মার্জিনাল ইউটিলিটি। আপনি সবগুলো প্রোডাক্ট কনজিউম করে যে ইউটিলিটি পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার টোটাল ইউটিলিটি। এখন যদি আমরা মার্জিনাল এবং টোটাল দেখি, এখানে এখন মার্জিনাল এরকম আমি লিখেছিলাম টোটাল। মার্জিনাল ইউটিলিটি এবং টোটাল ইউটিলিটি ক্ষেত্রে আপনার এখানে একটা সিরিয়াল নাম্বার লিখে দিই। সিরিয়াল নাম্বার যদি এরকম থাকে, প্রথম ইউনিট আপনি যখন কনজিউম করবেন, প্রথম ইউনিট কনজিউম করে আপনি যে ইউটিলিটি পাবেন সেটাই টোটাল ইউটিলিটি, কারণ আপনার কোনো কনজাম্পশন নেই। মার্জিনাল ইউটিলিটি হচ্ছে, সাপোজ আপনি প্রথম একটি আম ক্রয় করেছেন, আপনি বাজারে নতুন আম এসেছে, আপনি খেতে ইচ্ছুক, এবং এটার জন্য যদি দোকানদার আপনার কাছে 100 টাকা চায়, আপনি 100 দিতে প্রস্তুত, তাহলে আপনার মার্জিনাল ইউটিলিটি হচ্ছে 100 টাকা। এটা অনেক সময় দেখা যায় মানুষ শখের বশে করে, আমার আজকে আম দেখেছি নতুন বাজার এসে, আমি খাবোই, এটা 100 টাকা দিব। কিন্তু 1 মাস পরে দেখা যাবে 100 টাকা না, 5 টাকা 10 টাকা দিতেই তার কষ্ট হয়ে যাবে। আমার কাছে 30 টাকা, কেন আমি একটা আমে 10 টাকা দিব? ঠিক একইভাবে পরবর্তীতে যখন আপনি কনজিউম করবেন 2, আপনার সিরিয়াল নাম্বার 2, দ্যাট মিন্স দ্বিতীয় ইউনিট আম আপনি খাচ্ছেন, দেন আপনার ইউটিলিটির পরিমাণ হবে, সাপোজ আপনি 80 টাকা যদি দোকানদার আপনার কাছে চায়, তাহলে আপনি খেতে প্রস্তুত, তাহলে আপনার সেকেন্ড ইউনিট থেকে ইউটিলিটি হচ্ছে 80 টাকার সমান, তাহলে টোটাল হবে 180। থার্ড ইউনিট যখন আপনাকে বলা হবে, থার্ড ইউনিট থেকে আমরা 3-এর পরে আর যাচ্ছি না, কারণ এটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনি 60 ইউনিট অথবা 50, এটা হচ্ছে অ্যাজাম্পশন, আপনার বেশি কম হতে পারে, পার্সন টু পার্সন ভেরি করে। 240 ইউনিট হচ্ছে আপনার টোটাল ইউটিলিটি, এটা হচ্ছে আপনার মার্জিনাল, দ্যাট মিন্স শেষ ইউনিট থেকে আপনি যেটা পাচ্ছেন, আর টোটাল হচ্ছে আপনার সবগুলোর সমান। তো দ্যাট মিন্স 3 ইউনিট যখন আপনি আম কনজিউম করলেন, দেন ইওর মার্জিনাল ইউটিলিটি হবে থার্ড ইউনিট থেকে যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার মার্জিনাল ইউটিলিটি, দ্যাট মিন্স 60। আর আপনার লাস্ট টোটাল সবগুলো মিলে যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার সবগুলো ইউনিট কনজিউম করার পর যে আপনার স্যাটিসফ্যাকশন, দিস উইল বি ইওর টোটাল ইউটিলিটি। সো আপনি যদি একটা গ্রাফ নিয়ে আসেন এই বিষয়টা, একই টাইপের গ্রাফ, এরকম গ্রাফ বহুত পাওয়া যাবে। সাপোজ এটা আপনার ইউটিলিটি ইউনিট অথবা প্রাইস, এটা ইউটিলিটি। এখন আপনি প্রথম ইউনিট কনজাম্পশন করলেন, এখানে আপনার প্রথম ইউনিট, আপনি 100 টাকার পরিমাণ আপনার ইউনিট অন, আপনি দিয়েছেন 100 টাকার পরিমাণ, আপনি ইউটিলিটি পেয়েছেন। আপনি যখন সেকেন্ড ইউনিট ক্রয় করলেন, দিস ইজ ইউর সেকেন্ড ইউনিট, this is your third unit. এটা হচ্ছে আপনার প্রথম ইউনিট, আপনি পেয়েছেন 100 টাকার সমান, এটা দ্বিতীয় ইউনিট,
এটা হচ্ছে আপনার তৃতীয় ইউনিট। দ্বিতীয় ইউনিট থেকে আপনার স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে 80 ইউনিটের সমান, এন্ড তৃতীয় ইউনিট থেকে আপনার স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে 60 টাকার সমান। সরি, তৃতীয় ইউনিট থেকে আপনার স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে 60 টাকার সমান। তাহলে আপনার টোটাল ইউটিলিটি হচ্ছে এগুলোর যোগফল। সো আওয়ার টোটাল ইউটিলিটি equal to 240 from 3 unit of mangoes. তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ইউটিলিটি বা প্রাইস, এটা দিতে প্রস্তুত, আর এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট। এখন যদি আমাদের কনজিউমার এবং প্রোডিউসার সারপ্লাস দেখি, তাহলে আমাদের টোটাল ইউটিলিটির চিত্র বের হয়ে আসবে। এখন এখানে দেখেন, এই চিত্র থেকেই আমরা পরবর্তীতে দেখব কনজিউমার এবং প্রোডিউসার সারপ্লাস। তাহলে ইউটিলিটির চিত্রটা কি এবং মার্জিনাল এবং টোটাল ইউটিলিটি ক্লিয়ার? মার্জিনাল হচ্ছে লাস্ট ইউনিট আর টোটাল হচ্ছে সবগুলো থেকে। সবগুলো ইউনিট। এটা এক্সপ্লেন করতে হবে আপনাদের, এটা বইয়ে দেওয়া আছে কি নাই আমার মনে নেই। এটা হচ্ছে স্যার আপনার, এটা তো ঠিক আছে, আগেও একবার দেখাইছিলেন। তাহলে তো আর দেখানোর দরকার নেই, আমি তো বলছিলাম, কিন্তু অনেকে জি ভুলে স্যার। গেছে। হ্যাঁ, হয়তো আরো অন্য কারো লাগতে পারে, আমি আমার কথা বললাম। না, সেটা তো অবশ্যই লাগতেই পারে। সো দেন হচ্ছে আমাদের কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস। মার্জিনাল ইউটিলিটি এন্ড টোটাল ইউটিলিটি থেকে আমাদের কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস চলে আসে। কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে আপনি কি পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন পেয়েছেন এবং কি পরিমাণ ব্যয় করেছেন, তার ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আপনার কনজিউমার সারপ্লাস। Consumer surplus is the amount of benefit that a people receive and the amount of cost they incurred in receiving such benefit. That means একজন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট পরিমাণ স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়ার জন্য কি পরিমাণ খরচ করেছে এবং কি পরিমাণ বেনিফিট পেয়েছে, তার পার্থক্যটাই হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস। দ্যাট মিন্স এক্সট্রা ইউটিলিটি। আর প্রোডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে একজন প্রোডিউসার কি পরিমাণ দামে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে প্রস্তুত এবং কি পরিমাণ দামে বিক্রি করেছে, তার পার্থক্যটাই হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাস। প্রোডিউসার সারপ্লাসকে অন্য কথায় প্রফিটও বলা হয়, কারণ একজন প্রোডিউসার মার্জিনাল ইউনিট চলে আসার পর সে ক্রয় দামের তার প্রোডাক্ট বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু সে যখন ক্রয় দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে সেটা তার জন্য সারপ্লাস হয়ে যায়। That is why producer surplus means the amount of product that producer want to receive and the difference that customer pay, or in other word আপনারা বলতে পারেন producer surplus means the product price and the difference between product price and the cost of product। এটাও বলতে পারেন, মানে ঘুরে ফিরে দুইটা একই স্যার বিষয়। বুঝি নাই। কোনটা? পরেরটা প্রোডিউসার সারপ্লাস। জি স্যার। আচ্ছা, প্রোডিউসার সারপ্লাস আমি আবার বলতেছি। প্রোডিউসার সারপ্লাস বাংলায় বলি তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হবে। প্রোডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে একজন পণ্য উৎপাদক যে দামে পণ্য বিক্রি করতে প্রস্তুত এবং আপনি যে দামে পণ্য ক্রয় করে থাকেন তার ডিফারেন্স। সাপোজ আপনি পণ্য ক্রয় করেছেন 5টি ম্যাঙ্গো অথবা 3টি ম্যাঙ্গো 150 টাকা, কিন্তু ওই প্রোডিউসার 120 টাকায় বিক্রি করতে প্রস্তুত ছিল। এটা হচ্ছে তার জন্য প্রোডিউসার সারপ্লাস কত? 30 টাকার সমান। এখন অন্য কথায় আমরা যদি বলি, প্রোডিউসার সারপ্লাস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কস্ট ইনকার্ড টু প্রোডিউস এ প্রোডাক্ট, অথবা প্রোডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে একজন প্রোডিউসারের জন্য পণ্য উৎপাদনের খরচ এবং যে দামে বিক্রি করেছে তার পার্থক্য। দ্যাট মিন্স অন্য কথা প্রফিট। সাপোজ একটা প্রোডিউসার 150 টাকায় 3টি আম বিক্রি করেছেন এবং তার ওই আমগুলো উৎপাদন অথবা নতুন ক্রয়ের জন্য 120 টাকা খরচ হয়েছে, তাহলে তার সারপ্লাস হচ্ছে 30 টাকার সমান। এখন কি ক্লিয়ার? জি স্যার বুঝছি। তাহলে আমরা একটু গ্রাফের মাধ্যমে, ম্যাথের মাধ্যমে দেখি। এটার সাথে একটু ম্যাথ আছে, এই জন্য একটু সময় নিতে হবে। স্যার একটু কনজিউমার সারপ্লাসটা আরেকবার যদি বলেন কষ্ট আচ্ছা, করে, কনজিউমার গ্রাফ সারপ্লাস। দেখানো।
অফকোর্স কনজিউমার সারপ্লাস হচ্ছে আপনি কি পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত এবং যে দামে পণ্য ক্রয় করেছেন। প্রোডিউসার সারপ্লাসে যেমন বলেছিলাম আপনি ক্রয় করেছেন 150 টাকায়, কিন্তু প্রোডিউসারের খরচ হয়েছে 120 টাকা দিলেই সে বিক্রি করতে, অথবা খরচ কস্ট অফ প্রোডাকশন হচ্ছে 120 টাকা এবং সে বিক্রি করেছে 150 টাকা, সেটা হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাস। কিন্তু কনজিউমার সারপ্লাস আপনি সাপোজ 3টি আম ক্রয় করেছেন, আপনি দিয়েছেন 240 টাকা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আপনি ক্রয় করেছেন 150 টাকা, তাহলে এই যে ডিফারেন্স এটাই হচ্ছে আপনার জন্য কনজিউমার সারপ্লাস, যেটা বেনিফিট আপনি পেয়েছেন এবং যেটা দিতে প্রস্তুত তার পার্থক্যটাই হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস। আর প্রোডিউসার সারপ্লাস হচ্ছে সে যে দামে বিক্রি করতে প্রস্তুত এবং যে দাম পেয়েছে তার পার্থক্যই হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাস। মানে দুইটা ভিন্ন, মানে একই জি ধরনের স্যার, দুইটা ভিন্ন। জি তাহলে স্যার আমরা বুঝতে একটু পারছি। ম্যাথের মাধ্যমে দেখি, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে। এখানে আমাদের একটা গ্রাফ ছিল, এই যে 3 ইউনিট, এটা সাপোজ আপনাদের মনে করেন যে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট, এই পয়েন্টে প্রোডিউসার বিক্রি করতে এই দামে প্রস্তুত। সাপোজ এখানে দাম হচ্ছে আপনি 60 টাকা দিয়েছেন, 60 টাকাই এই প্রোডাক্টের প্রত্যেকটার দাম। আমরা কিন্তু অ্যাজাম্পশন ধরে নিয়েছি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম 60 টাকা। প্রথমটি ক্রয় করেছেন আপনি 100 টাকায়, পরেরটা 80 টাকায়, পরেরটা 60 টাকা আপনি ক্রয় করেছেন, ক্রয় করতে প্রস্তুত, কিন্তু 60 টাকা আপনি ক্রয় করেছেন। এই পর্যায়ে আসার পর এর চেয়ে দাম আপনি আর কমাচ্ছেন না। এরপরে যেটা বিক্রি হবে 60 টাকার পরে প্রতিষ্ঠান ব্রেক ইভেন পয়েন্টে চলে আসে। আপনারা আগের কোর্সে দেখেছেন কিনা জানি না, ব্রেক ইভেন হচ্ছে ওই পর্যায়ে যখন তার লাভ লস দুইটাই সমান হয়। এখন এরপরে যদি আরো বিক্রি হয়, সাপোজ চতুর্থ ইউনিট, পঞ্চম ইউনিট, এরকম যদি বিক্রি হয়, তাহলে এটা হচ্ছে তার প্রফিট এরিয়া অথবা প্রোডিউসার সারপ্লাস। অথবা যদি আমরা কস্ট হিসাব করি তাহলে এখানেও প্রোডিউসার সারপ্লাস আসতে পারে। তাহলে আমরা এখান থেকে একটু বের হয়ে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে যাই, দেন আমরা গ্রাফে এটা বসিয়ে দেখব। ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ডিমান্ড। ডিমান্ডের সূত্র কি? ডি কোয়ান্টিটি, সরি, এটা হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড ইকুয়েশন। ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক কিছু থাকে। ডিমান্ড ইকুয়েশন 0.4, যেহেতু আপনার কি দেওয়া আছে, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট পি, 4p প্লাস যে কোনো একটা সংখ্যা নেবেন। এটা হচ্ছে আপনাদের পার ইউনিট প্রাইস, যদি আপনি 0.4 দেন অথবা 4 দেন। দেন হচ্ছে আপনাদের পার ইউনিট আপনার হচ্ছে একটা দিলাম, 20 দিলাম অথবা অন্য কিছু দিলাম, কোনো ব্যাপার না এটা। তাহলে কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ডেড হচ্ছে এটা, প্রাইস বসিয়ে দিলে আপনার চলে আসবে কত কি, সরি এটা তো পি হবে। দেন হচ্ছে আপনাদের সাপ্লাইয়ের কার্ভ, সাপ্লাই আমরা ডিমান্ড সাপ্লাই অনেক আলোচনা করব পরের ক্লাসে, ছোট হাত হয়ে গেছে, ডাজন্ট ম্যাটার। কিউ অথবা আমরা 3 দিয়ে দিই, সমস্যা নেই। 3q মাইনাস প্লাস, ও কোয়ান্টিটি সবসময় প্লাস হবে। দেন হচ্ছে 16 আর 10 দিয়ে অথবা 12 দিয়ে, এটা সবসময় একটা মাইনাস সাইন থাকবে, যে কোনো একটা ডিমান্ডের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা মাইনাস সাইন থাকবে। সো আমরা এটা ডিলিট করে দিই।
demand Q equal to 0.4 অথবা 4 দিলেও কোনো সমস্যা নেই। Q প্লাস 22। এটা আমরা সংখ্যা দিয়ে দিই, ফুল সংখ্যা, তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে। পয়েন্ট দিলে আবার দশমিক চলে আসবে। পয়েন্টটা আমরা ধরে নিই নাই। সো আমাদের এখানে বের করতে হবে কনজিউমার সারপ্লাস অ্যান্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস। কনজিউমার সারপ্লাস অ্যান্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস বের করার জন্য আমাদেরকে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট বের করতে হবে। ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট হচ্ছে যে পর্যায়ে প্রোডিউসার একটা নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে প্রস্তুত এবং বায়ার ওই নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয়েও প্রস্তুত। তাহলে দাম হবে প্রোডিউসার এবং সেলারের একই। তাহলে দুটো যদি দাম সমান হয়, তাহলে দুইটা দাম সমান হলে কোয়ান্টিটিও সমান হবে। সো আমরা সেখানে বসাতে পারি SQ ST DQ সমান SQ। এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। যদি আমরা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট বের করতে চাই তাহলে SQ এবং DQ হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। SQ DQ যেহেতু ফর্মুলা, তাহলে SQ এবং DQ এর মান আমরা বসিয়ে দিতে পারি মাইনাস, এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা। আমাদের বের করতে হবে কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস। কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস বের করার জন্য আমাদেরকে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে আসতে হবে। ইকুইলিব্রিয়াম মিন্স যেখানে একটা নির্দিষ্ট দাম থাকবে প্রোডিউসার এবং বায়ারের মধ্যে, দুজন একই দামে একটা নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রি এবং ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকবে। বায়ারও বেশি দিবে না, সেলারও কম নিবে না, একই দাম, দুজন একই দাম এবং একই পরিমাণ পণ্য। তাহলে আমরা মানগুলো বসে দিই মাইনাস 4Q plus 22 equal to 3Q plus 12। এটা যদি হয় তাহলে minus 4Q minus 3Q 12 minus 22। minus 7 সমান minus 10। এখন 7 দিয়ে ভাগ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি। দ্যাট মিন্স কোয়ান্টিটি Q সমান 10/7। এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি। এই পরিমাণ কোয়ান্টিটি ক্রয় করলে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস চলে আসবে। তাহলে আমরা কোয়ান্টিটি পেলাম, এখানে লিখে রাখি Q সমান 10/7। এটা যা আসে সেটাই। এখন আমরা Q এর মান যদি বসিয়ে দিই তাহলে আমরা প্রাইস পেয়ে যাব। প্রাইসের জন্য আমাদের কি করতে হবে, Q এর মানটা আমরা বসিয়ে দেব, যে কোনো একটা 1.4217। এটা না বসালেও হবে, কারণ আপনাদের মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তো এজন্য আমি করি না। আর ফ্র্যাকশনে না বসালেই ভালো। কোয়ান্টিটি এটা তো আমাদের একটা ফর্মুলা চলে আসে। কোয়ান্টিটি কিন্তু সবসময়ই রাউন্ড ফিগারে চলে আসে নরমালি। কোয়ান্টিটি তো কেজিতে অন্য কিছু হতে পারে, যখন আম ক্রয় করবেন তখন তো কোয়ান্টিটি হবে।
এটা আমাদের জাস্ট ক্যালকুলেশনে যেটা চলে আসছে সেটাই আমরা বসালাম, ওভাবেই রেখে দিই। তাহলে মাইনাস যে কোনো একটা বসাবেন সেটাতেই হবে। আমরা পরেরটাতেই বসাই 3.10/7 plus 12 30/7 plus 12 30 plus 84, এটা অনেক ফ্র্যাকশনে চলে আসছে, ফ্র্যাকশন হলে ঝামেলা। এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইস, এই প্রাইসে এই পরিমাণ পণ্য ক্রয় করলে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস নির্ধারিত। এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইস। আমরা এটা কি আপনারা বুঝছেন সবাই? এখানে যেটা করা হয়েছে হঠাৎ করে লাইন চলে গেল কেন? সব মুছেও গেছে। হাওয়ার আমরা আবার তাহলে শুরু করি এটা, যেহেতু মুছে গেছে। আমাদের ছিল এখানে দুইটা ইকুয়েশন ছিল, একটা হচ্ছে dq, এটা হচ্ছে আমাদের দুইটি ইকুয়েশন আপনাদের দেওয়া থাকবে। এখান থেকে আপনাদের ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কোয়ান্টিটি কনজিউমার এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস আপনাদের যদি বের করতে বলে এভাবে বের করতে হবে। dq equal to 4 minus 4q না, আমরা plus ওটা একটু চেঞ্জ করে দিই, কারণ ওখানে ফ্র্যাকশন চলে আসে। তো আচ্ছা 4ই দিলাম। 4 কি ছিল? 4q আচ্ছা 4q প্লাস মাইনাস 22 4q ছিল না? জি minus 4q ছিল মাইনাস 4q plus 22 ছিল। আচ্ছা 22 কে আমরা 26 করে দিই, তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ইজি হবে, কারণ ওখানে ফ্র্যাকশন চলে আসছিল। 26 হলে আর ফ্র্যাকশন হবে না। এটা হচ্ছে তারপরে সাপ্লাইটা ঠিক ওভাবেই বসাই, অ্যাজাম্পশন করে নেওয়া হয়েছে। তো আপনাদের পরীক্ষা তো ম্যাথ ক্যালকুলেশন করে তারপর ম্যাথ করতে হবে, তো এরকম ফ্র্যাকশন হলে আপনারা সারা পরীক্ষা হলে পাগল হয়ে যাবেন এক ম্যাথ করতে গিয়ে। 12, এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা ছিল। এখন আমাদের এখানে বলছে আপনাদের মাঝে কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস বের করতে হবে। এট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট quantity, equilibrium quantity and price, otherwise you cannot find out marginal quantity, consumer surplus and consumer producer surplus. Consumer surplus এর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে equilibrium price and quantity বের করতে হবে। আমাদের প্রোডিউসার সারপ্লাসে এখানে আমাদের কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে, তাহলে আমাদের কোয়ান্টিটি যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদেরকে আর কি বের করতে হবে? কোয়ান্টিটি দেওয়া থাকলে আমাদের হচ্ছে সূত্রটা আমরা বসিয়ে নিই। এটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস সূত্র। কনজিউমার সারপ্লাস ইকুয়াল টু স্যার টপিকটা আরেকবার বলবেন যে কোন কারণে এই ইকুয়েশনটা বের করতেছেন?
আমরা বের করতেছি কনজিউমার সারপ্লাস এবং প্রোডিউসার সারপ্লাস। একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট ক্রয়ের ফলে, মানে একটা দেশে একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট প্রোডাকশনের ফর্মুলা হচ্ছে এটা, আর সাপ্লাইয়ের জন্য ফর্মুলা হচ্ছে এটা। সাপ্লাই তো ঠিক একই দামে প্রোডাক্ট বিক্রি করবে না, তা তো দাম অবশ্যই বাড়িয়ে বিক্রি করবে। আর প্রোডিউসার যারা ক্রয় করবে তাদের ইনকাম হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে থাকে। এটা মনে করেন যে প্রোডিউসারের, সরি, এটা হচ্ছে যারা বায়ার তাদের ইনকাম। দেশের সকল বায়ারের ইনকাম হচ্ছে 26 টাকা, আর এটা হচ্ছে 12 টাকা। এটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। একটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে গেলে একটা নির্দিষ্ট কস্ট আছে। আপনি ধানের জমিতে যখন ধান চাষ করা হয় তখনও কৃষককে অনেক খরচ করতে হয়। একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, সেখানেও কিছু কস্ট হয়। ফিক্সড কস্ট হচ্ছে দেশের সব খরচ, আমরা সেটাকে ধরে নিয়েছি। এখানে ফিক্সড কস্ট হচ্ছে 25 টাকা, 12 টাকা, আর 26 টাকা হচ্ছে দেশের সকল মানুষের ইনকাম। এখন আর 3 হচ্ছে সাপোজ, কি হচ্ছে কোয়ান্টিটি, 3 হচ্ছে সাপোজ আপনার মার্জিনাল কস্ট, আর এটা হচ্ছে মার্জিনাল। জি, আচ্ছা কিছু বলতেছেন আপনারা? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আপনাদের পি, হাইয়েস্ট পি, আর এটা হচ্ছে 0। এটা হচ্ছে আপনাদের ফর্মুলা জাস্ট। তাহলে পি যদি এটা হয়, তাহলে আমরা যদি কনজিউমার সারপ্লাস বের করতে, কনজিউমারের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ডিমান্ড, প্রোডিউসারের ক্ষেত্রে আসবে সাপ্লাই। তাহলে ডিকিউ এক্ষেত্রে আবার ডেরিভেটিভ আসবে হচ্ছে আপনার প্রাইস। প্রাইস কি আপনাদের পি, আমরা পি দিয়ে দিলাম, মাইনাস হচ্ছে কিউ অ্যান্ড পি। এখান থেকে কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস মিলে কোয়ান্টিটির দাম যত এবং প্রাইস এটা বাদ দিতে হবে, তাহলে আমাদের কনজিউমার সারপ্লাসটা বের হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা, বইয়ে এরকম ফর্মুলা থাকে। আর প্রোডিউসার সারপ্লাসের ক্ষেত্রে প্রোডিউসার সারপ্লাস, এটার ফর্মুলা ঠিক একইভাবে। এটা হচ্ছে আপনার পি, এটা হচ্ছে আপনার 0। তাহলে আপনার ডি, এখানে আপনাদের ছিল ডি কিউ ডিপি, এখানে প্রাইসটা গুণ করতে হবে, কিন্তু এখানে হচ্ছে আপনার কিউপি মাইনাস, কিন্তু এখানে হবে কিউপি মাইনাস, উল্টাটা হবে এস কিউ। এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব, আপনারা করবেন। ডি পি। তাহলে আমরা প্রথমে এটা বের করি, বাকিটা আপনারা বের করে নেবেন। আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কিভাবে বের করেছিলাম? ইকুইলিব্রিয়াম মিন্স সাপ্লায়ার অ্যান্ড প্রোডিউসার, দুই ব্যক্তি একই জায়গায় একই দামে একই পরিমাণ পণ্য ক্রয় বিক্রয় করবে। যদি একই পরিমাণ কোয়ান্টিটি হয় তাহলে আমরা দুইটাকে সমান করে নিব। তাহলে আমরা এখানে বের করি ডিকিউ, আমরা মানটা সরাসরি বসিয়ে দিই, মাইনাস 4Q প্লাস 26 সমান 4Q প্লাস 12। খাতা কলম না হলেও চলবে, কারণ ভিডিও আপলোড করে দেওয়া হবে, আপনার পরে দেখে নিতে পারবেন, জাস্ট বুঝতে পারলেই হয়েছে। মাইনাস 12 মাইনাস 26 মাইনাস 7Q সমান মাইনাস 14।
তাহলে আমাদের কিউ সমান সমান চলে আসে -14 বাই -7। কিউ সমান 2। এটা হচ্ছে আমাদের কিউ এর মান। এখানে আপনারা অর অথবা এই সাইনটা দিয়ে নেবেন। যখন সমান সাইন দিয়ে করবেন এটা সমান নয় দিয়ে নিতে হয়। এখন কিউ এর মান যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের প্রাইস চলে আসবে। তাহলে প্রাইস বের করতে হলে আমাকে কিউ এর মান বসিয়ে দিতে হবে। আমরা যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দিব। প্রাইস ইনটু 2 প্লাস 12 সমান 3 দুগুণে 6 আর 6 আর 12 18। এটা হচ্ছে আমাদের পার ইউনিট প্রাইস। পার ইউনিট প্রাইস। এখন এখানে আপনারা মানগুলো বসিয়ে দিলে আপনাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে। স্যার এটা কি সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে না, 18 এটা মানটা? কোনটা? স্যার 18 যে মানটা বের করেছেন এটা হচ্ছে সাপ্লাইয়ের সূত্রটা ইউজ করে বের করেছেন না? হ্যাঁ, সাপ্লাইটা আপনি ডিমান্ড দিলেও একই হবে। দেখেন, আপনারা করে মানে দেখেন, নিজে কোশ্চেনে দেখেন। বলে দিবে যে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে মান। না না না, এটা আপনাদের বের করতে হবে কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাস। যদি আপনাদেরকে বলে সূত্রটা আমি লিখে দিলাম, এটা কিন্তু পরীক্ষার সূত্র লেখা থাকে ও না। আচ্ছা, তার মানে স্যার কনজিউমার সারপ্লাস আর প্রোডিউসার সারপ্লাসের জন্য আমাদের আগে এগুলো করে নিতে হবে রাফ। হ্যাঁ, আগে রাফ না, এটাও অংশ। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। এখন অংশ যদি হয় আপনাদের কোয়ান্টিটি বের করতে হবে, আর এটা হচ্ছে প্রাইস। লিখে দিই সমান সমান, এটা হচ্ছে পার ইউনিট প্রাইস আর এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি। 2 ইউনিট হচ্ছে আপনার মার্জিনাল কোয়ান্টিটি। এখন আপনারা মানগুলো যখন বসাবেন তখন আপনাদের কনজিউমার সারপ্লাস এন্ড প্রোডিউসার সারপ্লাসটা চলে আসবে। তাহলে আমরা সেভাবে আগাই। এখন আমরা এটা লিখে নিই। কোয়ান্টিটি হচ্ছে আপনার কোয়ান্টিটি সমান সমান 2 আর প্রাইস হচ্ছে আপনার পি সমান সমান 18। এখন পি যদি 18 হয়, ওটা যদি 2 হয় তাহলে আমরা বাকি অংশটা মুছে আমরা করে ফেলি। পরীক্ষা তো আর মোছার সুযোগ নেই, আমাদের এখানে জায়গার স্বল্পতার কারণে মুছতে হচ্ছে। মানগুলো আমরা বসিয়ে দিই। এখানে হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস ইকুয়াল টু আমাদের যে সাইন ছিল ডিকিউ আমরা বসিয়ে দিই। এখানে একটু আছে, ডিকিউ হবে মাইনাস ডি কিউ মাইনাস কিউ পি। এখানে ঠিক একইভাবে মাইনাস কিউ পি। তাহলে আমরা সাইনটা এখানে বসিয়ে নেব। এখানে আমাদের সাইনে পি ছিল কোয়ান্টিটি, সরি কিউ ছিল আর ছিল 2, সরি 0। এখন যদি আমরা মানগুলো বসাই,
সমান মাইনাস -4q plus 26 dq minus qp সমান -4q, এখন স্কোয়ার হয়ে যাবে এটা, যেহেতু আমাদের দুইটা কিউ আছে, dq মানে ডিভাইডেড বাই কিউ, প্লাস 26q মাইনাস কিউপি। এখন মানগুলো আমরা যদি বসাই এখানে, -4 ইন্টু পি এর ঢাকা গেছে কবে? তারপর দিদি আমি ঢাকায় আসছি তোর ইয়াতে পরশুদিন আসছি, তারপর কালকে নিউ মার্কেটে গেছি, আজকে আবার মার্কেটে গেছি, হ্যালো, আমার কাজিনের বিয়ে। আপনাদের বারবার অফ হয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটটা, উপস। গল্প গুজব করতে শুরু করে। তো আপনাদের ক্লাস আজকে এ পর্যন্তই রাখি, বাকিটা পরে দেখাবো, নেট ঝামেলা করতেছে। জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। স্যার ম্যাথটা তো শেষ হয় নাই। ওই ম্যাথটা শেষ হয় না, নেট ঝামেলা করতেছে, এই জন্যই তো মাঝখানে দুইবার বের হয়ে গেলাম। এই জন্য একদিন সকালে শুরু করবো, ইন্টারনেট স্লো হয়ে গেছে মেবি। স্যার নেক্সট ক্লাস কবে হইতে পারে? নেক্সট ক্লাস কালকে করবেন? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে বিকালে এইসব তিনটেই দেবো, এখনই টাইম স্যার দিয়ে দেবো। কোন চ্যাপ্টার পড়ানো হবে? এখান থেকে শুরু করে নেক্সট। স্যার আজকের আচ্ছা। ভিডিওটা আপলোড করে দিন স্যার, অনেক কিছু মিস করে ফেলেছি। আচ্ছা অফকোর্স, তো ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। জি স্যার, আচ্ছা, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।